اب یہ جو ٹرم ہے کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے، یہ بالکل ان کی ذاتی اور من گھڑت ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو 5 ٹائم نماز میں آپ پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا معنی ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو عبادت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے تیرے سوا کسی کی عبادت ذاتی عطائی کوئی اس طرح کا فرق ہی نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی نہیں کر سکتے، ذاتی تیری عبادت ہے، عطائی غیر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ ما تحت الاسباب ہو سکتی ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہو سکتی، یہ بھی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت یا اللہ صرف تیری ہے، بس اس کے علاوہ نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی کسی کی ہے ہی نہیں، ٹوٹلی شرک اور کفر ہوگا۔ لیکن جہاں بات ہے مدد کی، تو مدد ذاتی طور پہ تو کرتا ہے، ذاتی طور پر کسی کو ذاتی مددگار سمجھ کے کسی سے مدد مانگیں گے تو کفر و شرک کا ارتکاب ہو جائے گا۔ اگر ذاتی سمجھ کے نہ مانگے، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے مانگے کہ بندہ اگر دے گا تو مجھے اللہ کی عطا سے دے سکتا ہے۔ اب اس میں چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے، یعنی دنیا سے چلا گیا ہے، یہ فرق اللہ نے بیان نہیں کیا، یہ بندے فرق بیان کرتے ہیں۔ زندہ سے تو ہو سکتی ہے، مردہ سے جو چلا گیا اس سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ کہاں لکھا ہوا حدیث پاک میں؟ یہ فرق اس کا ذاتی ڈالا ہوا ہے، یہ فرق اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ نے سیدھا سیدھا مطلق آیت فرمائی ہے۔ اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، اصول الشاشی میں ایک اصول درج کیا گیا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے قید نہیں کیا، اللہ نے جس کی تخصیص نہیں کی، اس کو بندہ تخصیص کر دے، اس کو خاص کر دے، تو یہ جرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے علاوہ زندہ یا مردہ کسی سے بھی مدد مانگیں گے حقیقی سمجھ کے تو وہ کفر ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مانگیں تو اگر وہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، اولیاء اللہ جن کو اللہ نے مدد کا مظہر بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، اس سے کوئی شرک کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ یار لوگ کہتے ہیں جی فوق الاسباب، اسباب سے اوپر وہ مدد کرتا ہے، جیسا کہ موت جو ہے وہ دیتا ہے، جیسا کہ بارش وہ برساتا ہے، یہ سبب سے اوپر والی دنیا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر قرآن کھولو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارش تو میکائیل برساتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ملک الموت اسرائیل موت دیتا ہے۔ اگر یہی تم نے نتیجہ نکالنا ہے، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، مشکل لفظ کو ڈال کے بیچ میں لوگوں کے نظریات پہ ڈاکہ ڈالنا، ان کے ایمان کو کھینچ کے ان کو ندی نالے کے حوالے کر دینا، یہ کوئی ایمان نہیں، یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ ایمان والا رویہ یہ ہے انہیں صحیح طور پر سمجھایا اور بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں مددگار ہے، چاہے ما فوق الاسباب ہو ما تحت الاسباب ہو۔ وہ جو مائدہ، وہ جو کھانا اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا تھا، وہ ما فوق الاسباب ہی ہے نا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سبب سے اوپر ہو کے تو وہ مدد کرتا ہے لیکن سبب سے نیچے وہ نہیں کر سکتا؟ وسیلے سے بندہ کرے گا، کیا یہ کفر نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس ٹانگ ٹوٹ جائے تو جانا ہی پڑے گا؟ ٹانگ اللہ نہیں ٹوٹی ہوئی جوڑ سکتا۔ لو، یہ ہو سکتا ہے؟ جس کا یہ نظریہ ہو وہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ فوق الاسباب یا تحت الاسباب، اسباب سے اوپر یا نیچے، فرمایا اوپر نیچے کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہر جگہ یہی سمجھو کہ رب نے آرڈر دیا ہے وسیلے کا، کرے گا وہ، پر وسیلہ کرو گے تو راضی بھی ہو جائے گا۔ ہم پرانے لوگ ہیں اور پرانے مذہب والے، پرانے وہی دین ہے 14 صدیوں والا، وہی اسلام ہے، وہی نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت مصطفیٰ ہے، ہم ایک انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہ دے کہ ایک انچ پیچھے ہٹیں، اور اسی نظریے پہ ہیں۔ ہم مزارات کو مانتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے امداد کے قائل ہیں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم ان سے مانگ کے بلکہ ان سے لے کے بھی کہتے ہیں یا اللہ مانگا تو تیرے کہنے پہ مانگا، اور انہوں نے دیا تو تیری عطا سے دیا۔ نہ ہم کسی غیر اللہ سے مانگتے تیرے اجازت کے بغیر ہیں، اور نہ کوئی دیتا تیری اجازت کے بغیر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت تک پہنچے بھی، اسے اٹھائے بھی، میرے سامنے لائے بھی؟ قال عفریت من الجن، وہ عفریت جو جنوں میں سے تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تسی اینج اٹھو گے تو میں لے آواں گا۔ اور اس وقت ایک علم جاننے والا، وقت کا ولی، وہ کہنے لگا
अना आती का बिही कबला अयरतद इलैका तरफुक, मैं ले आऊंगा सिर्फ आंख झपकने की देर में। जनाब सुलेमान ने भी पलक झपक सामने पड़ा था। करामत तो वली की थी, कुदरत किसकी थी? अल्लाह। अल्लाह न चाहता तो बल्कीस का तख्त आता नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने पैगंबर के जरिए भी नहीं, वली की इस करामत का जिक्र किया। इसके साथ ये भी याद रखिए कि मरता हमारा जिस्म है, रूह नहीं मरती। लोग कहते हैं मुर्दे से मांगते हैं, मुर्दे से, और तू किसनु समझा है मुर्दा? जिन्हों रब जिंदा आके वो मुर्दा नहीं होता। मुर्दा मरना सिर्फ इतना ही है कि रूह जिस्म से जुदा हो गई। इब्ने तैमिया वो बंदा है जो हमारे मसलक का नहीं है, उसी धड़े का है, और वो ये लिखता है अपने फतावा इब्ने तैमिया जिल्द नंबर 11 में और मकाला नंबर 40 और 46 में कि अल्लाह पाक अपने बंदों की ये शान अता फरमाता है। कहता है अनल्लाह हो, कि मैं अल्लाह हूं, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, मैं जिसके लिए कहता हूं हो जा तो वो चीज हो जाती है। अतिअनी अजअलका तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, अतिअनी अजअलका, फरमाया तू मेरा बंद के देख, मैं तुझे भी ऐसा बना दूंगा जो चाहेगा वो हो जाएगा। ठीक है दो, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा नहीं होगा। इब्ने माजा शरीफ 1385 नंबर हदीस है कि हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि एक नाबीना शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। अब देखिएगा, ये हदीस का नंबर भी मैंने बता दिया। नाबीना शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह देख नहीं सकता हूं, कुछ मेहरबानी फरमाए ना, दुआ करे ना कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे। यानी ये वसीले का कंसेप्ट देखें जो साहबा इकराम में मौजूद था। क्या वो नहीं जानते थे कि अल्लाह ड्रग सुनता है? फिर वो घर बैठे ही कह दिया अल्लाह आंखा दे ना, उन्होंने पता से देना हो ही है, और उन्हें एक वे दसिया है, उन्हें तरीका दसिया, रास्ता दसिया, और रास्ता यही है। हुजूर दी बारगाह विच हाजिर होए, अर्ज गुजारो या रसूल अल्लाह नबीना हूं, दुआ करे अल्लाह बीनाई दे दे। हुजूर ने फरमाया अगर तू सब्र करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर तू कहे तो दुआ कर देते। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बस तुझे दुआ कर दो, मेहरबानी करो। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो इस तरह एक काम करो, मैं तुम्हें एक दुआ तालीम करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितक़वा, अल्लाहुम्मा शफ़िअहु फी। क़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन। अबू इसहाक़ फरमाते हैं ये हदीस बिल्कुल सही है। क्या हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें दुआ तालीम करता हूं, यूं जाके दुआ मांगो अल्लाह से। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे मांगता हूं, व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, और मुतवज्जे होता हूं नबी रहमा की तरफ। या अल्लाह हुजूर के सदके में मुझे बीनाई अता फरमा दी। फिर अल्लाह ताला ने बीनाई अता फरमा दी। सुनन दारमी हदीस नंबर 92 नंबर हदीस है, और इसको मिशकात हदीस नंबर 5950 में दर्ज किया गया कि हजरत ओस बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मदीना में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं हो रही हैं। हजरत आयशा के पास लोग हाजिर हुए, अम्मा जान बारिश नहीं हो रही है, हम तो हलाक हो गए, कोई दुआ फरमाए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया इस तरह करो, हुजूर के रोज़ा अतहर पर चले जाओ, हाय, और वहां एक सुराख, हुजूर के कब्र के अनवर के बिल्कुल ऊपर एक सुराख करो। कमरा बना होना इस बात की दलील है कि मज़ार हुजूर की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत है। वरना कहते नहीं 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 इस मज़ार को गिरा दो, या आयशा का हुजरा है इसको गिरा दो, गिरा ना दो, ये बनया उसी तो सुबह क़यामत तक फिर महर अली का भी बनया उसी ना। आयशा ने फरमाया कुछ सुराख करो ताकि आसमान के और हुजूर की कब्र के दरमियान कोई भी फासला न रहे। ऐसा ही किया गया, और जब उन लोगों ने ऐसा किया तो रब ने इतनी बारिश बरसाई, इतनी बारिश बरसाई, अतराफ व अकनाफ में पानी फैल गया, और फौरन अल्लाह ने सब्जा उगा दिया। इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 32002 उसमें मौजूद है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में, यानी हुजूर का जमाना ज़ाहिरी गुजर चुका, हजरत सिद्दीक़ अकबर का भी तकरीबन 2.5 साल का जमाना अक़दस गुजर चुका, और हजरत उमर का जमाना आया। तो हजरत उमर के जमाने में भी कहत पड़ गया। तो हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के रोजा पर हाजिर हुए और अर्ज की आपकी उम्मत हलाक हो चली और बारिश नहीं हो रही, चुनाचे ये बात कहनी थी कि अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। इसमें एक रावी है जिसका नाम है मालिक दार, लोग कहते हैं ये मजहूल है, जबकि तबकात इब्ने साद में मौजूद है। ये इब्ने हजर कहते हैं कि ये रावी सिका है, कोई इसमें झोल नहीं, कोई इसमें जोफ नहीं, ये कुफ्र है, ये जुर्म है, ये शिर्क है कि कोई यूं कहे कि मा फौकल असबाब तो वो मददगार है, मा तहतल असबाब कोई और मददगार है, गैब में तो वो मदद करता है, हाजिर में कोई और मदद करता है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कुफ्र और शिर्क है। और ईमान क्या है? और खुद अल्लाह तबारक व तआला ही मदद करता है, उसकी अता से बाकी मदद करते हैं।